हेलो गाइस, आज आम पढ़ा ओडिया व्याकरण सब्जेक्ट ओडिया भाषार क्रम विकास सेट ए। एक नंबर क्वेश्चन देखा। भाव प्रकाश माध्यम को कौन कह जाए? ध्वनि, भाषा, लिपि, शब्द। भाव प्रकाश माध्यम को भाषा कह जाए। 2 नंबर क्वेश्चन देखा। ओडिया भाषार मूल उत्स कौन? भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, केउटी भी नुहे। ये आंसर हम ये भारतीय आर्य भाषा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। बौद्धिक संस्कृत और लौकिक संस्कृतर अन्य नाम कौन? मध्य भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, केउटी भी नुहे। ये आंसर हम बी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। 4 नंबर को जीवा। मध्य भारतीय आर्य भाषा जन्म केउठू? बौद्धिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, कथित संस्कृत, केउटी भी नुहे। ये आंसर हम सी कथित संस्कृत। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। पाली भाषा क्यों भाषार अंतर्गत? मध्य भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, केउटी भी नुहे। ये आंसर हम ये मध्य भारतीय आर्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। प्राकृत भाषा क्यों भाषार अंतर्गत? मध्य भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, केउटी भी नुहे। ये आंसर हम ये मध्य भारतीय आर्य भाषा। 7 नंबर जीवा। अपभ्रंश भाषा क्यों भाषार अंतर्गत? मध्य भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, केउटी भी नुहे। ये आंसर हम ए मध्य भारतीय आर्य भाषा। नेक्स्ट, महाराष्ट्री क्यों भाषार अंतर्गत? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, केउटी भी नुहे। ये आंसर हम बी प्राकृत भाषा। 9 नंबर को जीवा में। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन टा होची सौरश्रेणी क्यों भाषार अंतर्गत? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, केउटी भी नुहे। एटी हबो बी प्राकृत भाषा। 10 नंबर को जीवा। मागधी क्यों भाषार अंतर्गत? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, केउटी भी नुहे। एटी हबो आंसर हबो बी प्राकृत भाषा। 11 नंबर को जीवा। पौषाची क्यों भाषार अंतर्गत? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, केउटी भी नुहे। एटी आंसर हबो बी प्राकृत भाषा। ओके, 12 नंबर को जीवा। अर्धमागधी क्यों भाषार अंतर्गत? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, केउटी भी नुहे। एटी आंसर हबो बी प्राकृत भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ओडिया भाषार सृष्टि केउठू? ओडिया भाषार सृष्टि केउठू? उत्तरी मागधी अपभ्रंश, पूर्वी मागधी अपभ्रंश, उत्तर पूर्वी मागधी अपभ्रंश, दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश। एटी आंसर हबो बी पूर्वी मागधी अपभ्रंश। ओके, 14 नंबर को जीवा। बंगाली और आसामी भाषा हेउची काहार अंतर्गत? उत्तरी मागधी अपभ्रंश, पूर्वी मागधी अपभ्रंश, उत्तर पूर्वी मागधी अपभ्रंश, दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश। एटी आंसर हबो ए उत्तरी मागधी अपभ्रंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश अन्य नाम कौन? महाराष्ट्री, ओड्री, पौषाची, अर्धमागधी। एटी आंसर हबो बी ओड्री। हम 16 नंबर क्वेश्चन देखिवा।
ଅତୀତରେ ଓଡ୍ର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍କଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ଉତ୍କଳ। 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ଅରୁଣୋଦୟ କାଳରେ କିଏ ତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଶାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ଶାରଳା ଦାସ। ଓକେ, 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଳଙ୍କା ରାମାୟଣ, ସମସ୍ତ। ଏଠି ହେବ ଡି, ସମସ୍ତ। 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକା ସହ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ଭୂମିକାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଶାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ଶାରଳା ଦାସ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟି? ଭାଗବତ, ହରିବଂଶ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ରାମାୟଣ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ହରିବଂଶର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଶାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। 22 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟି? ଭାଗବତ, ହରିବଂଶ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ, ଭାଗବତ। 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ପାଲି ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ଓକେ, 24 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ସପ୍ତଦଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟ ପାଦରୁ ଊନବିଂଶ ଦଶକର ଆଦ୍ୟ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରୀତି ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଇ, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଓକେ, 25 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ କିଏ ରୂପାୟିତ କରେ? ଶବ୍ଦ, ନାଦ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଡି, ଲିପି। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବା। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ କ'ଣ? ଚିତ୍ରଲିପି, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଏ, ଚିତ୍ରଲିପି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି କିଏ? ଚିତ୍ରଲିପି, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା। ପଠିତବ୍ୟ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲିପି କ'ଣ? ଚିତ୍ରଲିପି, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ତାହାର ମୂଳ ଲିପି କ'ଣ?
ଚିତ୍ରଲିପି, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି। ଓକେ, 30 নম্বর কোশ্চেনটা ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କେଉଁ ଲିପିର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ? ଚିତ୍ରଲିପି, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଣୁ କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, କୁଷାଣ କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ଗୁପ୍ତ କାଳୀନ ଲିପି। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଏ, ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି। ନେକ୍ସଟ, ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ର ଧର୍ମାଣୁ ଶାସନ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁଠି ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, କୁଷାଣ କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ଗୁପ୍ତ କାଳୀନ ଲିପି। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଏ, ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କୁଷାଣ ଶାସନରେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, କୁଷାଣ କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ଗୁପ୍ତ କାଳୀନ ଲିପି, ବୋଥ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି। ଏଠି ହେବ ଇ, ବୋଥ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। 34 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା। ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଲା ଲେଖାରେ କେଉଁ ଲିପିର ବ୍ୟବହୃତ? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, କୁଷାଣ କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ଗୁପ୍ତ କାଳୀନ ଲିପି। ବୋଥ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି। ଏଟା ଆନ୍ସର ହେବ ଇ, ବୋଥ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେଉଁ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, କୁଷାଣ କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ଗୁପ୍ତ କାଳୀନ ଲିପି। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଡି, ଗୁପ୍ତ କାଳୀନ ଲିପି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା। 36, ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚତୁର୍ଥଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, କୁଷାଣ କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ଗୁପ୍ତ କାଳୀନ ଲିପି, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଇ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। 1400ରୁ 1600 ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଗୁପ୍ତ କାଳୀନ ଲିପି। ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟି? ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତକର ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଡ଼ା, ପୁଚ୍ଛ, କୋଣହୀନ କୁଟିଳ ବକ୍ରରେଖା, ସମସ୍ତ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଇ, ସମସ୍ତ। କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଳକୃତି? ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ, ଓଡ଼ିଆ, ନଗରୀ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ଓଡ଼ିଆ। ପୁରା ରସଗୋଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଗୋଲ ଅଛି ନାଇଁ କି? ହଁ, 40 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା। ଲିପି ଲେଖନ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟି? ଶିକ୍ଷାୟତନୀୟ ପଦ୍ଧତି,
କରଣୀ ପଦ୍ଧତି, ବୋଥ୍ କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ସି ବୋଥ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବେଦର ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? କଥିତ ସଂସ୍କୃତ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ବୌଦ୍ଧିକ ସଂସ୍କୃତ, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି ବୌଦ୍ଧିକ ସଂସ୍କୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା। ସର୍ବପୁରାତନ ଭାଷା କିଏ? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସର୍ବପୁରାତନ ଭାଷା କିଏ? କଥିତ ସଂସ୍କୃତ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ବୌଦ୍ଧିକ ସଂସ୍କୃତ, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି ବୌଦ୍ଧିକ ସଂସ୍କୃତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସ୍ତର କେଉଁଟି? ପାଲି, ଅପଭ୍ରଂଶ, ସମସ୍ତ, ପ୍ରାକୃତ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ହଁ, ଉଭୟ, ଏ ଓ ସି, ନା, କହିଦେବ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ ହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା। ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ? ବାହ୍ୟସ୍ତର, ଅନ୍ତଃସ୍ତର, ମଧ୍ୟସ୍ତର, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ ବାହ୍ୟସ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜର ଭାବ ବିନିମୟ କରୁ ତାହା ଭାଷାର କେଉଁ ରୂପ? কথିତ ରୂପ, ଲିଖିତ ରୂପ, ପଠିତ ରୂପ, ଶ୍ରବଣ ରୂପ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଇଏ কথିତ ରୂପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାହା ଭାଷାର କେଉଁ ରୂପ? কথିତ ରୂପ, ଲିଖିତ ରୂପ, ପଠିତ ରୂପ, ଶ୍ରବଣ ରୂପ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି ଲିଖିତ ରୂପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭାଷାର ବାହ୍ୟସ୍ତର କେଉଁଟି? ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ, ଉଭୟ, ଏ ଓ ବି। ଆନ୍ସର ହେବ ଡି ଉଭୟ, ଏ ଓ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ, ଉଭୟ, ଏ ଓ ବି। ଆନ୍ସର ହେବ ସି ଅର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଠି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ? କଥିତ ଭାଷାରେ, ଲିଖିତ ଭାଷା, ଉଭୟ, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେବ ଇଏ କଥିତ ଭାଷାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେଉଁ କାରଣ ଦାୟୀ? ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅଲ୍। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଡି ଅଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ କାଳକ୍ରମେ ଅନେକ ଭାଷା ଓ ଡ୍ୟାଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଉପଭାଷା। ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ କାଳକ୍ରମେ ଅନେକ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।